کے بعد کلام مقدس سورہ زلزال کی سورہ زلزال آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کبریٰ کا نقشہ کھینچا ہے۔ قیامت کبریٰ یعنی کہ بڑی قیامت، اور بڑی قیامت یا قیامت کبریٰ اس وقت قائم ہوگی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس سے پہلے آپ سور پھونکنے کے تعلق سے اور قیامت قائم ہونے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنا۔ آج کی جمعہ میں بھی آپ کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سورت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں، میں یہ بتلا دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور وہ دن قیامت برپا ہوگی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو ساری چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ پورے دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا، جتنے بھی ندیاں ہوں گی، جتنے بھی دریا ہوں گے، جتنے بھی کنواں ہوگا، سارے کے ساروں کا پانی ایک جگہ ایک سمندر میں لا کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ایک ہوا چلائے گا، پچھواں ہوا، جس کی وجہ سے سمندر میں آگ لگ جائے گی اور اس کے لاوے آسمان تک اٹھ رہے ہوں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہوں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد ہی ہو جائیں گی۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر اب تک سور کو اپنے منہ میں لگا کر کے رکھا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3999، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السور، صاحب سور کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل کے دائیں سائڈ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور اسرافیل کے بائیں سائڈ میں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یمینہ جبرائیل وعن یسارہ میکائیل، فرمایا بیچ میں اسرافیل ہے اور اس کے دائیں جانب حضرت جبرائیل ہے اور ان کے بائیں جانب حضرت میکائیل۔ یہ تینوں فرشتے ہیں۔ میکائیل کی ذمہ داری ہے، سور پھونکنا ان کو یہ ذمہ سونپی گئی ہے، اور میکائیل وہ ہمیشہ برابر ان کا رخ جو ہے اللہ کی عرش کی طرف ہے، ان کی نگاہیں اسی طرف ہے، اور کان کو پوری طرح سے ادھر ہی دھیان لگا کر کے رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا سور پھونک دیں گے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا فوراً سور پھونک دے گا، اور جب سور
फूंका जाएगा तो फिर क्या होगा? सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2940। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूर फूंका जाएगा तो जो आदमी उसे सुनेगा, जो आदमी उसे सुनेगा सूर की आवाज को, इस डरावनी आवाज को, तो वो अपने गर्दन को एक तरफ झुका देगा और एक तरफ अपनी गर्दन को ऊंचा कर देगा। उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, एक तरफ गर्दन को झुका देगा और एक तरफ ऊंचा कर देगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहला शख्स जो इस सूर की आवाज को सुनेगा वो आदमी होगा जो अपने ऊंटों के हौज को दुरुस्त कर रहा होगा, अपने ऊंटों के हौज की रिपाई कर रहा होगा। सबसे पहले वो शख्स सूर की आवाज को सुनेगा और जैसे ही सुनेगा पछाड़ मारकर वे गिरेगा और मर जाएगा। फरमाया उसके बाद बाकी सारे लोग सूर की आवाज को सुनेंगे और वो सब के सब भी इसी तरह गिर करके मर जाएंगे। ये पहली दफा जब सूर फूंका जाएगा उस वक्त का आलम होगा, उस वक्त की ये हालत होगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाज़िल फरमाएगा और जब बारिश नाज़िल फरमाएगा तो उस बारिश की वजह से लोगों के जिस्म उग जाएंगे। जिस तरह बारिश होती है और पौधे जिस तरह उगते हैं, इसी तरह लोगों के जिस्म भी उग आएंगे। फिर उसके बाद दूसरी दफा फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेगा और इसकी मुद्दत के बारे में सही जानकारी नहीं है कि दूसरी मर्तबा कब सूर फूंका जाएगा। चुनांचे हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 यानी 40 के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। साहबा ने पूछा क्या बोलेगा, क्या 40 दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा क्या 40 घंटा कहा मुझे नहीं मालूम। कहा क्या 40 साल कहा मुझे पता नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा दूसरी मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो 40 का जिक्र किया कि 40 के बाद दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा। बहरहाल जब दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा सारे के सारे लोग जिंदा हो जाएंगे और उठ करके खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद देखने लगेंगे, खड़े हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, देखने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ऐलान होगा, आओ लोगों आओ अपने परवरदिगार की तरफ आओ। इधर फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाएगा, फरिश्तों को कहा जाएगा कि उन लोगों को पकड़ करके लाओ, उन लोगों को लेकर के आओ और ला करके यहाँ ला करके खड़ा कर दो। कहाँ खड़ा करेंगे? मैदान महशर में। कहा जाएगा फरिश्तों से उन लोगों को लाओ यहाँ और ला करके खड़ा कर दो। आज सही से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन लोग मदहोश नजर आएंगे। ऐसा लग रहा होगा जैसे नशे में है लेकिन नशे में नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब इस तरह सत्य होगा। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सत्य होगा, बड़ा कठिन होगा। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा उन्हें पकड़ करके ले आओ, उन्हें सीधा करो, लाओ ला करके यहाँ खड़ा करो। आज उनसे हिसाब लिया जाएगा, आज उनसे सवाल किया जाएगा। सारी जिंदगी उन्होंने जो किया आज उन सारे अमल का, सारे कामों का उनसे सवाल और जवाब किया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। ये वो दिन होगा कि जिस दिन 1000 में से 999 लोगों को जहन्नम के लिए छान दिया जाएगा। फरिश्तों से कहा जाएगा कि उनकी सबों से जहन्नम में जाने वाले करो को अलग करो। अल्लाह कितने को अलग करें, कितने को छानेंगे? अल्लाह कहेगा 1000 में से 999 को जहन्नम के लिए अलग करो। ये वो हौलनाक दिन होगा जिस दिन छोटे छोटे बच्चे जो होंगे ये मारे खौफ डर के ये छोटे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, इनके बाल सफेद हो जाएंगे और इस तरह ये बूढ़ा नजर आएंगे छोटे छोटे बच्चे। बड़ा ही हौलनाक दिन होगा, बड़ा ही भयानक मंजर होगा, सब हसद जरा होंगे। अब आइए सूरह ज़िलज़ाल के अंदर देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया। पहली दफा सूर फूंका जाएगा, इज़ा
इंसान कब्रों के अंदर दफन होंगे। ये इंसान जो है ये जमीन के बोझ है, और उस दिन जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकाल करके बाहर फेंक देगी, कब्रें फट जाएगा, लोग बाहर निकल आएंगे। और फिर जमीन का बोझ क्या है, जमीन अपना बोझ बाहर निकाल करके फेंकेगी। जमीन के अंदर जितने भी सोने चांदी हीरे मोती है, जमीन अपने सारे खजाने को उगल देगी, जमीन अपने सारे खजाने को बाहर निकल करके फेंक देगी। और दिखा दी आज देख रहे जिस तरह सारे इंसान खाली हाथ है, मैं भी बिल्कुल खाली हाथ हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे पेट के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर, मेरे अंदर जो कुछ भी था सो मैंने निकाल करके फेंक दिया, कुछ भी मेरे पास नहीं है। वो यार जमीन भी उस दिन खाली हाथ होगी और जमीन के पास कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो जमीन निकाल करके फेंक देगी। वक़ाल इंसान मालहा, और इंसान ये सारा मंजर देखेगा, वो इंसान घबरा करके कहेगा वक़ाल इंसान मालहा, आय अफसोस इस जमीन को आज क्या हो गया है, ये जमीन किस तरह अपने खजाने को उगल रही है, ये जमीन किस तरह लोगों को अपने पेट से निकाल करके बाहर फेंक रही है। वक़ाल इंसान मालहा, आज इस जमीन को क्या हो गया है, ये जमीन इस तरह क्यों कर रही है। वक़ाल इंसान मालहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ये जमीन जो होगी, ये जमीन अपनी सारी खबरें बयान करेगी। और सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, लोगों जानते हो जमीन की खबरें क्या है, उस दिन जमीन अपनी क्या खबरें बयान करेगी। जमीन की खबरों के बारे में पता है कि वो कौन सी खबर है जिसको जमीन उस दिन बयान करेगी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही ज्यादा जानते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन की खबरें ये है कि उस दिन जमीन जो मर्द और जो औरतें इस जमीन के पुष्ट पर, इस जमीन के पीठ पर बैठ करके जिस दिन और जहां उसने जो अमल किया था वो सारा खबर जमीन उस दिन बयान कर देगी। ये अल्लाह ये बंदा वो है, ये बंदी वो है, फला जगह फला दिन फला वक्त मेरे पुष्ट पर बैठ करके इसने ये बुराई किया था। ये बंदा वो बंदा है जो मेरे पीठ पर फला जगह बैठ करके ये बुराई किया था। अब इंसान जो बुराई जहां किया था, कहीं जाके शराब पिया था, कहीं जाके जुआ खेला था, कहीं जाके बुराइयों पर गाली की थी, जो बुराई की थी, कहीं जाकर के मजलिस सजाई थी, लोगों की चुगलियां और कीमत में जो मजलिस सजाई थी, वो सारी जमीन उस वक्त बयान कर देगी, या अल्लाह मेरे पुष्ट पर, मेरे पीठ पर बैठ करके इसने ये अमल किया था। अगर इंसान ने अच्छा अमल किया था वो जमीन बयान कर देगी, ये बंदा है, ये बंदी है, फला जगह फला दिन मेरे पुष्ट पर बैठ करके इसने कुरान की तिलावत की थी, इसने अल्लाह के रसूल की बातें की थी, इसने अल्लाह के रसूल की जो दीनी मजलिस थी उस मजलिस में बैठ करके अल्लाह के रसूल की बातें की थी, फला जगह फला मजलिस में बैठ करके जिक्र अज़कार किया था, फला जगह फला मजलिस में जाकर के दीन की बातें की थी, फला जगह फला वक्त उसने मेरे पुष्ट पर बैठ करके नमाजें पढ़ी थी। इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि लोगों तुम जब नमाज पढ़ो, हर नमाज पढ़ने के बाद सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए अपनी जगह बदल लिया करो, अलग अलग जगहों में पढ़ो। आज यहाँ पढ़ते हो, कहीं दूसरी जगह, कहीं तीसरी जगह, इस तरह जगह बदल करके पढ़ो। कल क़यामत के लिए जमीन गवाही देगी जहाँ तुम नमाज पढ़ोगे। लेकिन शर्त है मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग बगैर सुतरा के नमाज पढ़ते हैं। आगे सुतरा का एहतमाम करना चाहिए, सुतरा की भी ताकीद है, जितना रफ़ाएल की ताकीद नहीं उससे कहीं ज्यादा सुतरा की अहमियत है, सुतरा की ताकीद है कि सुतरा का एहतमाम किया जाए। और सुतरा जानते दीवार के सामने पढ़िए, अगर सुतरा ना मिले तो मजबूरी में ये अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए जहाँ पिलर हो, जहाँ दीवार हो, इसी
ऐसी जगह जा करके या कहीं आपका भाई बैठा है तो उसके पीछे आप नमाज पढ़िए, सुनने का एहतमाम करना चाहिए। इसीलिए अब तक हम लोग जो नमाज पढ़ते थे, इमाम का जो जगह था अंदर था, अब उलमाए किराम जैसा कहेंगे उनके उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम के बाहर नमाज पढ़ा जाए। लेकिन बाहर नमाज पढ़ने में एक खामियां ये आती हैं कि बहुत सारे लोग सुतरा से महरूम हो जाते हैं। एक तरफ अगर हम अच्छी चीज को अपनाते हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे नुकसान आते हैं। इसीलिए मैं इसके कुछ नहीं कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग दीवार पर सुतरा समझ करके नमाज पढ़ रहे थे, आज वो लोग सुतरा से कितने लोग महरूम हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए सुतरा का एहतमाम करने के लिए। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, उस दिन जमीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी कि इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। अच्छा अमल करेगा वो देख लेगा। उस दिन इंसान अपनी जिंदगी की पूरी फिल्म को टेलीविजन की तरह देख लेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन क्यों इस तरह खबरें बयान करेगी? बिअन्ना रब्बका वहदहा, वो इसलिए बयान करेगी कि तेरा रब उसको ऐसा हुक्म दिया होगा। उस दिन जमीन को कुव्वते गोयाई दी जाएगी, बोलने की ताकत उसे दे दी जाएगी और जमीन बोलना शुरू करेगी। जिस तरह अल्लाह ताला हाथ पांव के अंदर बोलने की ताकत पैदा करेगा, इसी तरह जमीन को भी हुक्म देगा और जमीन भी बोलना शुरू करेगा। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, उस दिन लोगों को करो दर करो, जमात दर जमात लोग टोली टोली बना करके कहाँ जाएंगे? मैदान महशर की तरफ जाएंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, ताकि वो अपने आमाल को देख ले। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बस जो आदमी अगर जर्रा बराबर भी नेकी का काम किया होगा वो भी उसे देख लेगा, और जो आदमी जर्रा बराबर भी गुनाह का काम किया होगा तो वो भी उसे देख लेगा। जर्रा जर्रा तक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जर्रा मुफस्सिरीन ने लिखा है, बाद कौल के मुताबिक जर्रा चींटी की तरह, चींटी से भी छोटा होता है ये जर्रा। और बाद कौल के मुताबिक ये जो इंसान जमीन में हाथ मारता है और हाथ मारने के बाद जो धूल के कण नजर आते हैं यही जर्रा है। और बाद कौल के मुताबिक ये सूरज की रोशनी जो घर के अंदर दाखिल होती है उसमें हम छोटे छोटे कण देखते हैं, वही जर्रा है। तो अगर जर्रा बराबर भी उसने नेकी का काम किया है वो भी उसे देख लेगा, और जर्रा बराबर भी उसने गुनाह का काम किया है तो वो भी उसे देख लेगा। ये सूरत असल में उन दो आदमियों के बारे में नाजिल हुई थी कि दो आदमियों में से एक आदमी जब साहिल सवाल करता, जब सदका करता तो थोड़ा सा सदका करता मगर बड़ा ही तामुल करता। थोड़ा सा साहिल को सदका देने में बड़ा तामुल करता, गौर फिक्र करता, सोचता। और दूसरा आदमी जो छोटा छोटा गुनाह करने में खौफ महसूस नहीं करता था, डरता नहीं था। उन्हीं दोनों के बारे में ये आयत नाज़िल हुई, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स जर्रा बराबर नेकी का काम करेगा, कल क़यामत के दिन जब हिसाब और किताब होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, वो जर्रा बराबर नेकी को भी देख लेगा और जर्रा बराबर ये गुनाह को भी देख लेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, कल सबको मैदान महशर में जमा होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। और हम अपने आंखों से देख भी लेंगे कि हम क्या क्या अमल हमने किया है और क्या हमने नहीं किया है, हमने नेकी का काम किया है या गुनाह का काम किया है। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा की तरह ये जमीन सारी चीजें बयान करने लगेगी और हम अपनी आंखों से देख लेंगे। जब मैदान महशर में लोगों को ले जाया जाएगा, पता है किस हालत में कैसे जाएंगे, बड़ा ही खौफनाक मंजर होगा। हर आने वाला मरहला पहले मरहला से ज्यादा कठिन होगा, पहला मरहला से ज्यादा दर्दनाक होगा। मैदान महशर का जो आलम होगा
چیرنے سے بھی زیادہ کٹھن اور کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ اذیت ناک، اتنا دردناک موت کا مرحلہ ہوتا ہے، اور قبر کا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور ان دونوں مرحلوں سے زیادہ خطرناک ہوگا کہ یہ میدان محشر کا یہ جو حال ہوگا، وہاں جب جائے گا انسان، وہاں جب لے جایا جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6524 اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وفاتن موراتن مشاتن غرلن، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ جائیں گے میدان محشر میں، کیسے جائیں گے؟ وفاتن، ننگے پاؤں جائیں گے، اور انسان جوتیاں پہنتا ہے، قیمتی جوتیاں پہنتا ہے، موزہ پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، مگر وہ دن ہوگا کہ نہ جوتیاں کام آئیں گے، نہ موزے کام آئیں گے، نہ چپل ہی نصیب ہوگا، بالکل ننگے پاؤں کے ساتھ جائے گا۔ وفاتن اوراتن، اللہ کے نبی نے فرمایا ننگے بدن بھی جائے گا، ننگے بدن، کپڑے جسم کے اندر کپڑے کی ایک دھجی تک بھی نہیں ہوگی، بالکل ننگا، جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا تھا، جب دنیا آیا تھا جس حال میں آیا تھا ویسے ہی اسی حالت میں پھر دوبارہ پلٹ کر کے جائے گا، بغیر ختنہ کیے ہوئے جائے گا، اور آدم غرلن، ختنہ کیا ہوا نہیں آئے ہوگا، جس طرح ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، ننگا دھڑنگا اور بغیر ختنہ کے، ایسے ہی عالم میں جائے گا، مشاتن، پیدل چل کر کے جائے گا، بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا 3 فرقہ ہوگا میدان محشر میں آنے والوں کے، 3 فرقے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4522 کے اللہ کے نبی نے فرمایا الگ الگ طریقے سے لوگ میدان محشر میں جائیں گے، کوئی پیدل چل کے جائے گا، کوئی سواریوں میں جائے گا، اور کوئی ڈرتے ہوئے جائے گا، اور کوئی منہ کے بل سے گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا، منہ کے بل پیر سے چلا کے نہیں، منہ سے چل کر کے، منہ کے بل چل کر کے، چلا کر کے اسے لے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وحدا، اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہم میدان محشر میں متقین جو ہوں گے، پرہیزگار لوگ جو ہوں گے، جو اللہ سے خوف کھانے والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وحدا، کہ ہم انہیں ان متقین کو سواریوں پر لے کر کے آئیں گے، وہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرمین ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، ہم ان مجرموں کو ہانک کر کے لے کر کے آئیں گے، چاروں طرف سے گھیر گھار کر کے، ہانک کر کے ان مجرموں کو ہم میدان محشر میں لا کر کے جمع کریں گے، وہ پیدل چل کر کے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا 3 گروہ ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا جو ڈرا ہوا ہوگا، ڈرتے 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 جائے گا میدان محشر میں، خوف کھائے گا۔ فرمایا دوسرا گروہ ہوگا اونٹ میں سوار ہو کر کے جائے گا، فرمایا کسی اونٹ میں 2 آدمی ہوگا، کسی اونٹ میں 3 آدمی سوار ہوگا، کسی اونٹ میں 4 آدمی سوار ہوگا، اور کسی اونٹ میں 10 آدمی سوار ہو کر کے جائے گا۔ فرمایا تیسرا گروہ جو ہوگا وہ پیدل چل کر کے جائے گا، اور یہ طبقہ جو ہوگا، یہ گروہ جو ہوگا، یہ فرقہ جو ہوگا، یہ مشرکین اور کافرین کا گروہ ہوگا۔ انہیں آگ جمع کرے گی لے جا کر کے میدان محشر میں، جب یہ چلے گا آگ اس کے پیچھے چلے گی، دوپہر کو جب وہ بیٹھ جائے گا، قیلولہ کرے گا، آگ بھی کھائے جائے گی، پھر رات ہوگی، رات میں جب یہ لوگ رک جائیں گے آگ بھی رک جائے گی، پھر صبح ہوگی جب یہ لوگ صبح کو چلنا شروع کریں گے، یہ آگ میں ہٹا کر کے لے جائے گی، کوئی انسان کہیں چھپ نہیں سکتا ہے، پورا میدان ایک چٹیل میدان ہوگا، یہ سارے کے ساری چیز ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی
بدل دے گا میدان محشر میں. اور میدان محشر کہاں ہے؟ یہ ملک شام جانتے ہیں، شام جسے سیریا کہا جاتا ہے. سارا حساب و کتاب دنیا ہی میں ہوگا، اس کے بعد انسان جنت و جہنم جائے گا. میدان محشر وہاں ہوگا اور یہ شام کے اندر یہ زمین ختم ہو جائے گی، بالکل صاف ستھری زمین بچھا دی جائے گی، ایک تن کا تک بھی نہیں ہوگا، بالکل جنگل میدان. اور اس طرح زمین ہوگی کہ کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا ہے. کوئی اگر یہ کہے گا سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں میدان محشر میں، ہم بھاگ کے ادھر جائیں گے، لیکن جا نہیں سکتا ہے. اس دن آسمان سے فرشتے نیچے آئیں گے اور ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ الگ سب ہوگی، الگ الگ سب ہے. جتنے آسمان ہیں اتنی سب فرشتوں کی بنائی جائے گی. پہلے آسمان کے فرشتوں کی ایک سب بنائی جائے گی، دوسرے آسمان کے فرشتوں کی ایک سب ہے، تیسرے آسمان کے فرشتوں کی ایک سب ہے. اس طرح 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان کے فرشتوں کی الگ الگ سبیں بنائی جائیں گی. اور وہ فرشتے آ کر کے 7 سب بنائیں گے دنیا میں اور پوری طرح سے زمین کو گھیر دیں گے. کہاں انسان بچ کے جا سکتا ہے؟ کہاں بھاگ سکتا ہے؟ سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے اور وہاں حساب و کتاب ہوگا. انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ باتیں ہوں گی، بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن 50 سال انسان زندہ نہیں رہ پاتا ہے، اور 50,000 سال میں انسان کی کیا حالت ہونے والی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ہولناک دن کا خیال کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی کوشش کریں. ہم غفلت میں زندگی نہ گزاریں. دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ یہ دن گزرتے جا رہے ہیں. یہ دن جتنے گزر رہے ہیں ہم اتنے ہی موت کے قریب آ رہے ہیں. اس لیے ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں تاکہ ہر مرحلے کی مصیبتوں سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی